నమస్తే బీపీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగోలో ప్రధాని మోడీ చారిత్రాత్మక పర్యటన అనంతరం అనేక ప్రశ్నలు సంధించిన ఎంఈఏ. చిన్నారులు మహిళల భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. సీఎం రేవంత్ కు కేటీఆర్ సవాల్. ప్రధాని మోడీ ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో పర్యటన గురించి కార్యదర్శి నీనా మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ దాదాపు 25 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగోకు ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఇది మొదటి ద్వైపాక్షిక పర్యటన. ప్రధానమంత్రి హోదాలో ప్రధాని మోడీ చేసిన మొదటి పర్యటన కూడా ఇదే. ప్రధానమంత్రి మోడీకి దేశ అత్యున్నత జాతీయ పురస్కారం అయిన ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగోను ప్రదానం చేశారు. PM Modi was also accorded a ceremonial guard of honor. This is the first bilateral visit at PM level to Trinidad and Tobago after a gap of almost 25 years. And it's also the first visit by PM Modi as Prime Minister. In recognition of Prime Minister Modi's exceptional leadership both within India and on the global stage, he was conferred with the Order of the Republic of Trinidad and Tobago, the country's highest national award. As regards the elements of the program, during the visit, Prime Minister Modi held extensive discussions with the leadership of Trinidad and Tobago, covering the entire gamut of bilateral relationship. A total of 6 MOUs or agreements have been signed between the two countries. These are, firstly, MOU on recognition of Indian pharmacopoeia. The signing of this MOU will provide improved access to Indian pharmaceutical products to Trinidad and Tobago market and will help the citizens of this country to get safe and quality medicines at affordable price. Secondly, we sign an agreement on Indian grant assistance for implementation of quick impact projects. This will further strengthen development cooperation partnership between our two countries, which is a very crucial pillar of our bilateral relations. In addition, we had program of cultural exchanges for the period 2025 to 2028, an MOU on cooperation in sports, an MOU on cooperation in diplomatic training, and an MOU on the establishment of two ICCR chairs of Hindi and Indian studies at the universities of West Indies of Trinidad and Tobago. Signing of these MOUs will further deepen the cultural, sports and academic cooperation between our two countries. In addition, several announcements were made during the visit. Firstly, extension of OCI card facility up to 6th generation of Indian diaspora members in this country. As of now, this facility is available up to 4th generation of Indian diaspora members in TNT. This announcement was very enthusiastically received by the Indian diaspora, which constitutes almost 40 to 45% of the population of this country. In the education sector, PM announced gifting of 2,000 laptops to school students in Trinidad and Tobago, underscoring the use of technology in the area of education. చిన్నారులు మహిళల భద్రతకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. భరోసా కేంద్రాల ద్వారా బాధితులకు అండగా ఉంటున్నామన్నారు. హైదరాబాద్లో లైంగిక దాడుల బాధిత చిన్నారుల రక్షణ భద్రత అంశంపై సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, హైకోర్టు జడ్జీలు, డీజీపీ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. చిన్నారులపై లైంగిక హింసను అందరూ ఖండించాలని సీఎం కోరారు. పోక్సో కేసుల్లో నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని వివరించారు. స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ప్యాట్రన్ ఇన్ చీఫ్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, రెస్పెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, senior police officers, women and child department officials, legal services experts, UNICEF,
civil society and development partners. I welcome you to this state level conference. The theme, Voice for the Voiceless, is very important for our society. I congratulate the Telangana Police and other organizers for holding this conference. We must put child survivors at the center of our legal and moral framework in fighting this heinous crime against humanity. We have to protect our children from sexual abuse at any cost and with all means. My government gives top priority to the protection of children and women. Telangana Bharosa project has 29 centers. It provides police support, legal aid, medical assistance, and counseling in a friendly environment. Telangana pioneered child-friendly courts run by Hyderabad Bharosa Center. The goal is not just faster cases disposal, but total child protection and development. POCSO Act and Juvenile Justice Act are highly progressive instruments in our legal framework, but they come with problems. We must ensure procedure help child victims, not hurt them. We must also end child pornography and impose strict punishments. Social media abuse of children must also be treated without mercy for culprits. Our state government is fully ready to take all steps. We must ensure justice and compassion for children not only in courts but also at police station, child centers, and in every step of this process. I appeal to all of you, respected judges, police officers, CWCs, development partners, let us move forward with a shared mission. Justice is not just about conviction. It is about restoration, about dignity, and reclaiming childhood. Thank you. Jai Telangana. పాలకొల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో త్వరలో కార్పొరేట్ స్థాయిలో వైద్య సేవలు. పాలకొల్లులో 100 పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సంబంధించి నిర్మాణ దశలో ఉన్న నూతన భవనంకు నిధులు మంజూరుకై ఈసీఎల్ సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసిన మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోగ్యానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రాధాన్యతనిస్తూ అందులో భాగంగానే మన పాలకొల్లుకి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆ రోజు 30 పడకల ఆసుపత్రి ఉంటే దాన్ని 50 పడకల ఆసుపత్రి చేసింది ఆ రోజు 98లో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మళ్లీ ఆ 50 పడకల ఆసుపత్రిని 100 పడకల ఆసుపత్రిగా పెంచింది 2018లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అటువంటి 100 పడకల పెంచినటువంటి ఆసుపత్రి ఆ రోజు 2018లో అక్షరాల 12,60,00,000 రూపాయల నిధులు కూడా మంజూరు చేసి టెండర్లు పిలిచి వర్క్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. 2 సంవత్సరాల్లో పూర్తవ్వాల్సినటువంటి ఆసుపత్రి 5 సంవత్సరాలైనా సరే పూర్తవ్వకపోవడం మాట నుంచి మొన్న 24లో మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆసుపత్రికి వస్తే ఇంకా ప్రారంభోత్సవం కాకుండానే మరి వాటర్ సీపేజ్ అవడం, లీకేజీలు ఉండడం, మరి ఏదైతే అస్తవ్యస్తంగా నిర్మాణం ఉండడం చూసి దిగ్భ్రాంతికి నేను గురవడం కాదు, కలెక్టర్ గారు సైతం దిగ్భ్రాంతికి గురైనటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి స్థితిలో మళ్లీ ఆసుపత్రి అని అంటే ఏదో పేదలు వస్తూ ఉంటారు, మధ్యతరగతి వస్తారు అనేటువంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పోతే వైద్యం ఏ మాదిరిగా అందుతుందో ఆ మాదిరిగా ఇక్కడ ఆసుపత్రి సౌకర్యాలు కూడా ఉండి తీరాలనేటువంటి ఆలోచనతో మళ్లీ ఆ ఆసుపత్రికి రిపేర్లు ప్రారంభం చేయకుండానే రిపేర్లు చేసి మళ్లీ దానికి ఎలివేషన్ గాని లోపల ఇంటర్నల్ గా ఏవైతే ఆ యొక్క వైద్యులకు గాని అదేవిధంగా పేషెంట్స్ గాని అన్ని వసతులు ఉండేటువంటి విధంగా మళ్ళీ ఒక ఏజెన్సీకి మళ్ళీ మేము ఇచ్చి మరి అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి తయారు చేసుకుంటూ వస్తాము. దాని పర్యవసనం కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ఆర్ ఫండ్స్, ఎందుకంటే నేను కూడా పెద్ద ఎత్తున ఏదైతే వివిధ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వివిధ ఓఎన్జీసీ ఇట్లా ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా పర్సనల్ గా నేను కూడా వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ చేసి కన్వీనియన్ చేసి కొద్దిగా మీ సిఎస్ఆర్ నుంచి నా పాలకులకి
ఇటువంటి హాస్పిటల్స్ కానీ లేకపోతే బరిల్ గ్రౌండ్స్ కానీ లేదా స్కూల్స్ కాలేజెస్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ కానీ ఎట్లా వీలుంటే అట్లా ఏదో రకంగా సిఎస్ఆర్ నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ వాటికి ఉపయోగించి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో భాగంగానే మరి ఈసీఏఎల్, ఎందుకంటే మాకు కూడా మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సాయి ప్రసాద్ గారు మా ఇరిగేషన్ ఆయన కూడా మరి ఏదైతే ఆయన ఈసీఎల్ సంబంధించి మరి ఈ యొక్క సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ని మీ పాలకుల్లో ఆసుపత్రికి ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తానని మరి ఆయన కూడా మాకు మాట ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందులో భాగంగానే మరి ఈసీఎల్ నుంచి మరి ఈ రోజు కూడా మీరు చూశారు చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సిఎంఓ డాక్టర్ పి వేణుబాబు గారు ఆయన కూడా ఆయన టీం కూడా వచ్చి ఈరోజు ఈసీఐఎల్ తరఫున ఈ యొక్క కొత్త హాస్పిటల్ అదేవిధంగా పాత హాస్పిటల్ అన్నింటినీ కూడా వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణలో మరోసారి రాజకీయం హీటెక్కింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ను స్వీకరిస్తున్నట్టు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చర్చకు రెడీ. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో 8వ తేదీన 11 గంటలకు చర్చకు వస్తామని కేటీఆర్ ప్రతి సవాల్ విసిరారు. మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో రైతు బంధు విప్లవాత్మక పథకం, రైతు బంధుపై ఆక్స్ఫర్డ్ లో ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఎరువులు కూడా ఇవ్వలేని సీఎం మమ్మల్ని విమర్శిస్తారా? ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో చెరువులు ఎండితే మేము కలకలలాడేలా చేశాం. చంద్రబాబు రైతులు గొంతు కోశారు. జలదోపిడిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అడ్డుకోవడం లేదు. దత్తత పేరుతో పాలమూరును దగా చేసింది ఎవరో ప్రజలకు తెలుసు. ఫ్లోరైడ్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టింది కేసీఆర్ కాదా? తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన కొత్తలోనే 30,000 కోట్లు రైతు రుణమాఫీ చేశాం. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ రూపురేఖలు మార్చామని చెప్పుకొచ్చారు. కనబడేదాన్ని చూస్తూ చూడనట్టు నటించేవాడిని రేవంత్ రెడ్డి అనక తప్పదు. నిజానికి చెప్పాలంటే ఇందులో చర్చించుకోవడానికి కానీ ఛాలెంజ్లు విసురుకోవడానికి కానీ పెద్దగా ఏం లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ముచ్చట పడుతున్నారు. నిన్న రంకెలు వేసినారు. రొటీన్గా ఆయన పాపం సభ పెట్టినాడు అంటే 4 బూతులు, 5 ఛాలెంజ్లు, 6 తొడలుగొట్టే డైలాగులు, 2 గుడ్డలు ఊడదీస్తా అని 2 మళ్ళీ భాషణాలు, వాగ్భూషణాలు. ఈ టైప్లో షరామామూలుగా గత 18 నెలలుగా టైంపాస్ కార్యక్రమం ఏదైతే నడుస్తుందో ముఖ్యమంత్రి ముచ్చట పడుతుండు. కాబట్టి ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మేము రెడీ చర్చకు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారు పేరు తీసుకొని మరీ పిలిచిండు. కేసీఆర్ వస్తాడా కేటీఆర్ వస్తాడా రాండ్రి అన్నాడు. నీకు కేసీఆర్ అంత లేదు కానీ మేము చాలు నీకు వస్తాం, మీరు ఎక్కడ పెడతారో పెట్టండి వస్తాం. కాకపోతే మేమంటే ఎప్పటికప్పుడు రెడీగా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇలా 10 ఏళ్ళు మునిగి తేలిన వాళ్ళం కాబట్టి మేము ఎప్పుడు రెడీ. కాకపోతే మీకు కొద్దిగా ప్రిపరేషన్ టైం కావాలి, మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మీ మంత్రులు గతంలో కూడా మేము శాసనసభలో మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా చర్చ పెడతామంటే మేము ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదండి అంటారు. ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే ఆయనకు తెలుసు మీకు పాపం బూతులు తిట్టడమేమో ఈజీ, చాలా ఈజీ కదా. బూతులు మాట్లాడడము, డైలాగులు కొట్టడం, గుడ్డలు ఉడదీస్తా అనడము, గుడ్డలు ఉడదీస్తేనే ఇందిరమ్మ గొప్పతనం తెలుస్తుంది అనడము, ఇవన్నీ చాలా ఈజీ. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఎందుకు 72 గంటలు టైం అంటున్నా అంటే మళ్ళీ మీరు అక్కడికి చర్చకు వచ్చి బేసిన్లు బెండకాయలు అని చెప్పి ఆయనతో ఉన్న పరువు తీసుకుంటే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పరువు పోతుంది. ఇప్పటికే మీరు ఎంత సిగ్గుమాలిన వ్యక్తో ఇప్పటికే అందరికి అర్థమైపోయింది. ఎవడన్నా అడుగుతాడండి ముఖ్యమంత్రి దేవాదుల గోదావరి బేసిన్లు ఉన్నదా అని అడిగే పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రిది. బేసిన్ తెలియదు, బెండకాయ తెలియదు. దాంతోపాటు ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే నల్లమల పులి అని చెప్పుకుంటాడు. నల్లమల తెలంగాణలోనే ఉంది కదా అని అడుగుతాడు మీటింగ్లో. అంటే ఇంత నికృష్టమైన వ్యక్తి కాబట్టే కొద్దిగా ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు టైం వారికి. ఒడిశాలోని పూరిలో జగన్నాథుడి బహుడా యాత్ర భక్తుల జయజయ ద్వారాల మధ్య కన్నుల పండుగ సాగుతుంది. గుడించా ఆలయం నుంచి జగన్నాథ, బలభద్ర, సుభద్రలు తిరుగు పయనమయ్యే క్షతువునే బహుడా యాత్రగా పిలుస్తారు. ఇందులో భాగంగా గుండిచా ఆలయం నుంచి 3 దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను శారదాబలి వద్ద నిలిపిన రథాల వరకు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లారు. సాంప్రదాయబద్ధంగా 3 మూర్తులను రథాలపై చేర్చారు. ఈ రథాలను భక్తులు జగన్నాథుడి ప్రధాన పీఠం పైన మందిరం వరకు లాగుతారు.
ఏడాదిలోనే రైతులు అత్యంత దయనీయమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. ఒక మామిడి మాత్రమే కాదు, వరి, పొగాకు, ఉల్లి ఇలా రైతులందరి పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారిపోయింది. ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ఇచ్చి పంటని కొనుగోలు చేయకపోవడంతో దళారులకి తక్కువ ధరకే పంటను రైతులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని కారుమూరి వెంకటరెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి అన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఏడాది కాలంలో రైతాంగం పరిస్థితి పూర్తిగా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒక రైతు కాదు, అన్ని పంటలకు సంబంధించినటువంటి రైతులు, అది వరి కావచ్చు, లేదంటే పొగాకు కావచ్చు, లేదంటే మీరు అన్నట్టు పత్తి కావచ్చు, మిరప కావచ్చు, బత్తాయి కావచ్చు, మామిడి రైతు కావచ్చు, ఉల్లి రైతు కావచ్చు, అన్ని రైతులు అందరూ రైతాంగాన్ని పూర్తిగా ఈరోజు అగమ్య గోచరమైనటువంటి స్థితిలోకి తీసుకెళ్లింది ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం. ధాన్యం, ఈ ధాన్యానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయకపోతే దళారులకు తక్కువ రేట్లకు అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏదన్నా కొద్ది గొప్ప కొనుగోలు చేస్తే అవి కూడా సకాలంలో డబ్బులు రాక 3 నెలలు 4 నెలలు కూడా వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు. ఇప్పటికీ ఇంకా 1000 కోట్లు ధాన్యం బకాయిలు ఉన్నాయి. మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే పొగాకు రైతుల దగ్గరికి, పొగాకు బోర్డు దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేలుకొని అప్పుడు పొగాకుకు సంబంధించి లేఖ రాశాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు దిక్కు దివానం లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మిర్చి యార్డుకి వెళ్లి మిర్చి రైతులను కలిసిన తర్వాత సాయంత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేఖ రాస్తారు, వాళ్ళు 25% కొంటారు అందుకేంద్రం. కానీ ఇప్పటికి 1% కూడా కొన్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. అరటి రైతులు ఏదైతే నష్టపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హెక్టార్కి 20,000 రూపాయలు చొప్పున సొంత డబ్బులు అందించారు, దాదాపు 1,50,00,000 రూపాయలు. సో ఇట్లా చూస్తే ఇప్పుడు మామిడి రైతులకు సంబంధించి చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు సంబంధించి నాణ్యమైనటువంటి మామిడి 5.61 లక్షల టన్నులు, అంటే 5,60,000 టన్నుల నాణ్యమైనటువంటి మామిడి అక్కడ ఉత్పత్తి జరిగితే ఈరోజు 1,00,000 టన్నులు కూడా కొనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఏదైతే తోతాపురి మామిడి అయితే కేవలం రూపాయి కొంటున్నారు, ఎంత దారుణం. నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళి ఒక షో చేసి వచ్చాడు కుప్పం వెళ్ళి. 12 రూపాయలకు మీరు కొనుగోలు చేయాలి, 4 రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము చెల్లిస్తామని చెప్పి 12 రూపాయలకు కొనుగోలు చేయటమే నష్టం. దాంట్లో 4 రూపాయలు మీరు చెల్లిస్తానంటే అసలు 12 రూపాయలకు వాళ్ళు కొనాలి కదా, అంటే 8 రూపాయలు వాళ్ళు ఎడిషనల్ ఏదైతే కంపెనీలు కొనేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ. సో కానీ అదే పక్క రాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో జేడీఎస్ కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కుమారస్వామి గారు మొన్న జూన్ 24వ తారీఖున కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారికి ఒక లేఖ రాస్తే 16 రూపాయల కేజీ కొనాలి. మరాఠీ మాట్లాడే విషయంలో వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ పెట్టుబడిదారు సుశీల్ కేడియా కార్యాలయంపై కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కొబ్బరికాయలతో దాడి చేశారు. తాను మరాఠీ నేర్చుకోబోనంటూ ఎంఎన్ఎస్ అధినేత రాజ్ ఠాకూర్ కు సుశీల్ కేడియా ఇటీవల సవాల్ విసిరారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఎక్స్ లో తాను చేసిన పోస్ట్ నేపథ్యంలో తనకు బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబై ఓర్లీలోని సుశీల్ కేడియాకు చెందిన కార్యాలయం వద్ద కొందరు ఎంఎన్ఎస్ అనుకూల నినాదాలు చేశారు. కొబ్బరికాయలతో కార్యాలయం అద్దాలను ధ్వంసం చేశారు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న సిబ్బంది కార్యాలయం షట్టర్లు మూసివేశారు. తాజా ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్న పోలీసులు కేడియా కార్యాలయం వద్ద భద్రతను పెంచారు. ఓబిలి స్కూల్ వినాయక విగ్రహ దొంగతనాన్ని ఛేదించిన పెనుగులూరు పోలీసులు. 13 మంది అరెస్ట్, ట్రాక్టర్, ఇన్నోవా బైక్లు సీజ్. ఏఎస్పీ ఎస్ఐ ప్రశంసలు. అన్నమయ్య జిల్లా పెనుగులూరు ఓబిలి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఆవరణలో గల వినాయక విగ్రహాన్ని దొంగతనం చేసిన కేసును పెనుగులూరు పోలీసులు విజయవంతంగా ఛేదించారు. 13 మంది ముద్దాయిలను అరెస్టు చేసి నేరాలకు ఉపయోగించిన వాహనాలను సీజ్ చేశారు. జూన్ 24వ తేదీన తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ దొంగతనానికి సంబంధించిన కీలక సమాచారం ఆధారంగా జిల్లా ఎస్పీ రాజశ్రీ ఆదేశాల మేరకు రాజంపేట ఏఎస్పీ మనోజ్ రామ్నాథ్ హెగ్డే మరియు ఇన్స్పెక్టర్ బివి రమణ సూచనలతో పెనుగులూరు పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ బి రవిప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు జరిపారు. పోలీసులకు లభించిన నమ్మకమైన సమాచారం మేరకు కొండూరు క్రాస్ రోడ్ వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న 13 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా వారు వినాయక విగ్రహ దొంగతనంలో పాల్గొన్నట్లు వెల్లడైంది. చుక్కా రవి అనే వ్యక్తి మదన్ గోపాలపురం నాందులూరు మండలానికి చెందినవాడు. ఇతను గుప్త నిధుల కోసం చిట్వేలి, ఈటి మార్పురం, మనుపోలు, నెల్లూరు ప్రాంతాలకు చెందిన పలువురు వ్యక్తులతో కుమ్మక్కై క్షుద్ర పూజలు నిర్వహించి గుప్త నిధులు వెలికి తీయాలనే ఉద్దేశంతో వినాయక విగ్రహాన్ని దొంగలించారు. విగ్రహాన్ని ఓదేటివారిపల్లి గ్రామం నుంచి ట్రాక్టర్లో తీసుకెళ్లి ఈటు మార్పురం చెరువులో గుప్త నిధుల కోసం పూజలు చేసిన అనంతరం విగ్రహాన్ని సమ్మేటతో విరగ్గొట్టి చెరువులో పడేశారు. సీజ్ చేసిన వాహనాలు దర్యాప్తులో భాగంగా ఒక ట్రాక్టర్,
ఒక ఇన్నోవా కారు, 4 మోటార్ సైకిళ్లు, ఒక సమ్మెటను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత నెల 23వ తేదీ అర్ధరాత్రి ఓబిల్ దగ్గర హీరా స్కూల్ అనే స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఒక వినాయక విగ్రహము 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న వినాయక విగ్రహాన్ని ఎవరో దొంగిలించారు. దాని మీద స్కూల్ యాజమాన్యము రిపోర్టివ్గా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అది ఎందుకొరకు తీసుకెళ్లారు దాన్ని అనే దృష్టితో వివిధ కోణాలలో పరిశీలించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుండగా ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు ఈ 13 మంది ముద్దాయిలు, దాంట్లో 3 మహిళలు ఉన్నారు, మిగతా 9 మంది 10 మంది వీళ్ళు జెంట్స్ మగవాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి గుప్త నిధుల కోసము వీళ్ళు తవ్వకాలు సాగించే ముఠా ఇది. వీళ్ళంతా ఒక ముఠాగా ఏర్పడి మనకు ఈ స్కూల్లో గత 30 సంవత్సరాల నుంచి వినాయక విగ్రహం ఉంది, దీంట్లో ఏమైనా వజ్రాలు కానీ బంగారు ఆభరణాలను పెట్టి ఉంటారనే ఉద్దేశంతో ఈ విగ్రహాన్ని అర్ధరాత్రి పూట ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ కలిసి వచ్చి ఒక ట్రాక్టర్ని తీసుకొని వచ్చారు, 4 మోటార్ సైకిళ్ళు, ఒక ఇన్నోవా వాహనం, అందరూ కలిసి వచ్చి ఆ విగ్రహాన్ని పెకలించి దాన్ని తాడుకు కట్టుకొని తీసుకొని పోయి మెయిన్ రోడ్డుకి తీసుకొని వచ్చి ఆ ట్రాక్టర్లో తీసుకొని ఈటిమాపురం చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దాన్ని పగలగొట్టి చూశారు. పగలగొట్టి చూస్తే దాంట్లో ఏమీ లేవు. దీనికోసమనే ఆ పూజలు చేసే పూజారి, తాంత్రిక విద్యలు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దాంట్లో ఒక 3 మహిళలు ఉన్నారు, 2 వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా నెల్లూరుకి చెందిన వాళ్ళు. వాళ్ళని ఈ మెయిన్ వ్యక్తి ఎవరైతే రవి అనే అతను ఉన్నాడో, నందలూరు మండలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి, వీళ్ళందరినీ సమకూర్చుకొని దీంట్లో ఏమైనా గుప్త నిధులు ఉంటాయేమో అనే ఉద్దేశంతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళకి ఈటిమాపురం చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ దాన్ని ముక్కలుగా చేశారు. చేస్తే దాని లోపల ఏం దొరకలేదు. బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని పెద్ద ముక్కలు మాత్రము వినాయక స్వామి తొండము, కాలు, భుజము, మొహంలో ఒక భాగము కనబడేటట్టున్నాయి. మిగతావన్నీ చిన్న చిన్న భాగాలుగా ఉండిపోయినాయి. ఈరోజు ఉదయం వాళ్ళని అందరినీ పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసేసి ఎందుకు చేశారు ఏంటి అంటే దాంట్లో ఈ విధంగా బంగారు ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడగట్టుకొని చేశాము. కానీ బంగారు ఏమీ దొరకలేదు అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే గుప్త నిధులను తవ్వేది నేరమే, దానికోసం ప్రయత్నించడము నేరమే. కాబట్టి మేము వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసేసి ఈరోజు వాళ్ళ దగ్గర ఉండే వాళ్ళు చూపించిన విగ్రహాల ముక్కల్ని, తర్వాత వాళ్ళు నేరాన్ని చేసేదానికి ఉపయోగించబడిన ఒక ఇన్నోవా కారు, ఒక ట్రాక్టరు, 4 మోటార్ సైకిళ్ళు, మరియు ఆ పూజారి దగ్గర బ్యాగ్లో వెతికితే అతని దగ్గర ఒక టెంకాయ, నిమ్మకాయలు, చిన్న చిన్న పుల్లలు అవన్నీ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి పూజలు చేసేదాన్ని. దీనికి తోడు దానిలో 3 మహిళలు కూడా ఇటువంటి వ్యవహారాలు ఇంతకుముందు కూడా చేసేవారని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలోనూ అక్కడంతా. సో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసేసి ఈరోజు రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కేసును ముఖ్యంగా ఛేదించడంలో నెల్లూరు హెడ్ కానిస్టేబుల్ సుబ్బరాయుడు, రవి కానిస్టేబుల్ రవి, ఎస్ఐ గారు, మిగతా సిబ్బంది కూడా చాలా శ్రమ కోర్చి టెక్నికల్గా, సాంకేతిక పరంగా సీసీ కెమెరాల సహాయంతో ఈ కేసును ఛేదించడమైంది. వారినంతా అభినందిస్తున్నారు. తర్వాత వీరికి రివార్డు కోసమని ఎస్పీ గారికి సిఫార్సు చేయడం. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బుల్టన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.